وہ جس کا بھی نام لیں گے اس کو اسمبلی اپوزیشن کی تمام جماعتیں بلا چوں و چرا ووٹ دیں گے کہ یہ فیصلہ کیا ہم نے آج. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، مسلم لیگ نون کی قیادت، علماء اسلام کی قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ گلگت بلتستان کا نیا قائد اعوان کون ہوگا. میں ایک پارٹی کا ذمہ دار ہوں. میں پارٹی کا ذمہ دار ہونے کے ناطے میں اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. میں پارٹی کی پالیسی کا قائل ہوں. جس دن مجھے میری پارٹی کی قیادت امیدوار بنائے گی اس دن میں اعلان کروں گا. آج تک میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار نہیں ہوں. یہ گلگت بلتستان اسمبلی کا جو ٹینیور ہے اس کا فیصلہ کل بھی یہی بات تھی کہ اسمبلی کے ممبران کریں گے. ہاں اس کے اوپر بھی ڈسکشن چل رہی ہے جی، مطلب NCM فائل ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اپوزیشن جماعتوں نے آپس میں بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرنی ہے. تو ابھی اس کے اوپر فائنل نہیں ہوا کہ ووٹنگ پہ جائیں یا نہ جائیں. آپ کے خیال میں مطلب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے 4 گروپ، مختلف دڑ بندی ہے تحریک انصاف کے. روزانہ کی بنیاد پر ہم خیال گروپ کا اعلان ہوتا ہے. مطلب 5 دن پہلے ایک ہم خیال گروپ تھا، آج ایک اور ہم خیال گروپ ہوا ہے، پرسوں ایک اور ہم خیال گروپ آئے گا، کل رات کو ایک اور ہم خیال گروپ آئے گا. تو ہم خیال گروپ بہت سارے ہیں. وہ 12 تاریخ اور 13 تاریخ کو اسرٹینمنٹ ہوتی ہے اسمبلی کے فورم کے اوپر. اسرٹینمنٹ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا. مودی لوگ ہیں گلگت بلتستان کے جو 33 ارکان ہیں سب کے ساتھ رابطے میں. گلگت بلتستان میں چونکہ نئے قائد ایوان کا الیکشن ہونا ہے 12 تاریخ کو شاید اس کی نومینیشن پیپرز کی سبمیشن ہے. 13 کو شاید اسرٹینمنٹ ہونی ہے. تو اس صورتحال سے جو سامنے صورتحال ہے اس میں حکومت، سابقہ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان یہ مارکہ ہوگا انشاءاللہ. 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو مارکہ ہوگا، 12 تاریخ کو نومینیشن ہوگا. تو آج اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اجلاس تھا. اس اجلاس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، علماء اسلام اور آزاد کچھ ہمارے دوست تھے وہ بھی موجود تھے. تو آپس میں ہم نے گفت شنید ضرور کیا اور ایک بات پہ ہم نے اتفاق کیا کہ انشاءاللہ اپوزیشن متفقہ طور پہ اتفاق میں رہے گی اور متفقہ امیدوار کے ذریعے سے آنے والے الیکشن میں جو قائد ایوان کا الیکشن ہوگا اس میں انشاءاللہ ایک نومینیشن ہوگی. اس ایک نومینیشن کے ذریعے سے ہم سب کوشش کریں گے کہ آنے والا جو مارکہ ہے اس میں اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ یہ مارکہ سر کریں اور اپنا قائد ایوان منتخب کروائیں. تو اس کے لیے جو فارمولہ طے ہوا ہے، ہمارے ساتھ کچھ ہمارے آزاد ہم خیال گروپ ہیں، کچھ فارورڈ بلاک کے دوست ہیں، ان سب کے ساتھ مشاورت سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا متفقہ امیدوار لے کے آ کے اس کے ذریعے سے اس آنے والا جو الیکشن ہے اس کا مقابلہ کریں گے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا حال ملک بھر میں ہوا ہے اسی کی ایک نئی مطلب 13 تاریخ کو اس کا ریپلے ادھر بھی کریں گے گلگت بلتستان میں بھی. اور گلگت بلتستان سے عمران خان کے بیچ ختم کرنے کا ہم نے عزم کیا ہوا ہے. بیچ ختم کرنے کا، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ عمران خان کے نظریات کو گلگت بلتستان سے پاک رکھنے کا ہم نے عزم کیا. اس کے اوپر ہماری جدوجہد تقریباً 1.5 سال سے یہ چل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلی کے اندر بھی عمران خان کے نظریے کے خلاف بھرپور جو توانا آواز تھی وہ اپوزیشن نے اٹھائی ہے. اور 9 مئی کے بعد تو پاکستان بھر سے عمران خان کے نظریے کی جو سپورٹ تھی یا ادروائز جو تائید تھی اس کا خاتمہ ہوا ہے. اور گلگت بلتستان میں بھی اسی کا عمل جو ہے وہ انشاءاللہ روح پذیر ہوگا کچھ دنوں میں انشاءاللہ. اس کا بھی عملی جو ادھر جماعتوں کے لوگ ہیں، ہماری جماعتوں کی ہماری قیادتیں ہیں، ان قیادتوں کے پاس یہ سارے معاملات ان کے سامنے ہیں. وہ اپوزیشن کی جماعتیں جو مرکز میں حکومت میں ہیں وہ تمام جماعتیں، علماء اسلام ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، دیگر جماعتیں ہیں، انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. جس کو بھی کہیں گے اس کو ہم نے ووٹ دینا ہے. ہم نے قیادت کا فیصلہ ماننا ہے. اور ہماری قیادت کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان میں مسترد نہیں ہوا ہے. ہماری پارٹی کا منشور جو ہے پاکستان کے مخالف تصور نہیں ہے.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर पाकिस्तान के मुखालिफ तस्वुर हुआ है, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ उसका मुखालिफ तस्वुर हुआ है, वो एंटी स्टेट डिक्लेयर हुआ है, या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त जो उसने उसकी जो साजिशें थी, जो उसकी तहरीकें थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें थी, वो अपने अंजाम को पहुँच चुकी हैं। तो हम तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम तो सियासी जमातें हैं, हमने सियासी जमातों के तहत हमने काम करना है, हमने अपनी लीडरशिप के अहकामात के मुताबिक काम करना है। तो हम कोई इतने इस तरह के नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी मर्ज़ी से कोई किसी का ऐलान करें। ये जो जितने लोग पे तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं आज, सब के सब जो वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बुनियाद पे थे, वो हमारे पास आके कहते हैं कि हम इमरान खान के बयानिए को सपोर्ट नहीं करते, हमसे भी वोट मांगते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि वो हमसे वोट नहीं मांगते। मतलब इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का सबसे जो बड़ा दाड़ा है, जो राजा आज़म साहब की क़यादत में इस वक्त तहरीक इंसाफ के नज़रिए की परवान चढ़ाने के लिए इस वक्त अपनी कैंडिडेचर लेके बैठा है, वो हमसे भी राब्ते में है। ऐसा नहीं है कि वो राब्ते में नहीं है, वो भी हमसे वोट का तकाजा करता है। तो हम सवाल करते हैं उसको कि आप इमरान खान के नॉमिनी हैं, आप इमरान खान के नज़रियात को लेके चलेंगे? तो कहता है कि नहीं, मैं इमरान खान के नज़रियात को लेके चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है कि नहीं? तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि लोग अपने मफादात के लिए जमा हैं। जब उनके मफादात नज़र आएंगे, कहाँ पे जाके उनकी वजारत बच सकती है, कहाँ पे जाके उनकी हल्के की डेवलपमेंट बच सकती है, कहाँ पे रह के उसका मसला हल हो सकता है, तो उस सूरत में वो फैसला करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में डिफेक्शन क्लास नहीं है, डिफेक्शन क्लास गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, और डिफेक्शन क्लास का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। ये यहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग का सवाल होता ही नहीं है, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 24 जो जनरल नशिस्तें थी, उन 24 जनरल नशिस्तों में से 16 नशिस्तें पीटीआई हार चुकी थी। ये जो पीटीआई के पास आज जो मैंडेट नज़र आता है, ये तहरीक इंसाफ का नहीं है। तहरीक इंसाफ तो 24 में से 16 हल्के हार चुकी थी। तो ये जो बाकी 16 हल्के हैं जहाँ से लोग जीते हैं, वो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ लोग जीते हैं। तो असम्बली के अंदर जो मैंडेट है वो तहरीक इंसाफ का नहीं है, तहरीक इंसाफ का मुखालिफ मैंडेट। चूँकि उस वक्त उनके पास मरकज़ी हुकूमत थी, उन्होंने जैसे तैसे उस अपनी अक्सरियत को मैनेज किया। तो आज लोगों को फ्री हैंड है। आप देखें, गिलगित बल्तिस्तान वाहिद खित्ता है जहाँ पर रियासत का कोई एक्शन है, न इंतज़ामी कोई एक्शन है, न किसी की गिरफ्तारी है, न किसी के घर पे छापा है, न किसी के घर में रेड है, न किसी को के पीछे कोई कार्रवाई हुई है। कल वाला एक्शन क्या था? एक ऑर्गेनिक तरीके से अदालत के अंदर जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिट फाइल करके एक हुकूमत को गिराई है और एक हुकूमत अपने अंजाम को पहुंची है। हमारा मौक़िफ़ पहले से यही था कि मरकज़ के साथ इलेक्शन हो। मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप तक ये इशू लेके गया, जरदारी साहब तक ये इशू किया, जरदारी साहब के सामने हमने ये, हमारे को चेयरमैन है उसके सामने रखी। आसिफ अली जरदारी साहब ने हमें यह कहा कि चूँकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, असम्बली की मुद्दत को पूरा कम करने से कम करना है तो असम्बली मुतफ़िक़ा तौर पे फैसला करें। तो असम्बली के मेंबरान अगर चाहेंगे इसकी मुद्दत कम हो, तो असम्बली के मेंबरान का इत्तेफाक हो गया तो इसको कम भी किया जा सकता है। कि इस इवेंट के ऊपर मैंने खुद आवाज़ उठाई, ठीक है कि नहीं? मैं इधर मौजूद था, मैं यहाँ से चला गया था, उस तब तक कोई इशू ऐसा नहीं था। लेकिन जब हम इधर मौजूद थे उस वक़्त एक हमें रिपोर्ट ज़रूर आई थी कि असम्बली के अंदर कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस रखे जाने की खबर थी। उसके ऊपर उसकी एक्सप्लोसिव क्लियरेंस की ज़रूरत थी। वो किसी भी जगह में हो सकता है, उसकी क्लियरेंस के लिए सिक्योरिटी को हम खुद दावत देते हैं। तो उसकी क्लियरेंस के लिए कहा गया कि जब तक ये एक्सप्लोसिव की डिटर्मिनेशन नहीं होती, इसकी क्लियरेंस नहीं होती, तब तक थोड़ा सा हमें स्पेस दे दें। तो वो स्पेस दिया गया, हम खुद वॉलंटियर होकर चले गए। मैं सुप्रीम कोर्ट में था, वहाँ से जब मतलब स्पीकर साहब की जब वापसी हुई तो उसको रोका गया था और उसकी हमने मजम्मत की। इस हाउस का कस्टोडियन स्पीकर है, इस हाउस के अंदर जितना काम होगा वो स्पीकर की मर्जी से होगा। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द असम्बली है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। किसी को ये ख्याल है कि मतलब ये असम्बली के अंदर किसी और की चल सकती है तो फोर्स यहाँ पे नहीं चल सकती है। खालिद खुर्शीद भी हमारा भाई है, उसका मुस्तकबिल भी मतलब बेहतर है, वो अपनी अभी नई शुरुआत करे, अपनी तैयारी करे। वो आज भी तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर है, एज सूबाई सदर उसका एहतराम रहेगा। वो अपनी पार्टी को चलाए, अपनी पार्टी को लेके चले, ठीक है कि नहीं है? बाकी उसके ऊपर जितने इल्ज़ामात हैं, जितने उसके बाद उसके ऊपर उसके एक्शंस हैं, उसका हिसाब किताब होना है तो वो हिसाब किताब भी होता रहेगा। हम सियासी तौर पे खालिद खुर्शीद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
صوبائی صدر سمجھتے ہیں وہ اپنی پارٹی کو چلانے کے لیے آج اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کا حق ہے. ہم نے اس کے خلاف ایک کیس فائل کیا ڈسکوالیفیکیشن کا، وہ ہمارا حق تھا. ویسے تو پوزیشن ہم نے کیس کی حد تک ہم نے کیس لڑا ہے. باقی ہمارے اس کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی یا کوئی اس طرح کی بات نہیں. کل خبریں جو کہ جس کے اوپر اس وقت ٹرائلز، آرمی ٹرائلز بھی ہیں، اس کے اندر بھی 102 بندوں نے ٹرائل ہونا ہے. ان 102 بندوں میں لامحالہ گلگت بلتستان سے بھی لوگ ہیں. عمران خان کے سب سے قریبی لوگ کون تھے؟ عارف علوی کے بعد جس بندے کا نام آتا تھا وہ خالد خورشید کا نام آتا. اب عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ میرے پسندیدہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک سازش ہوئی. سازش کون سی ہوئی ہے؟ اس کی یونیورسٹی آف لندن کی جعلی ڈگری تھی. عمران خان صاحب، آپ کے جو بیسٹ سی ایم تھے اس کے پاس ڈگری جعلی تھی. کاش اس کے پاس ڈگری جعلی نہ ہوتی تو ہم شاید اس کے ساتھ چھیڑتے بھی نہ.